मान्यवर सांसद कोरापुट श्रीयुक्त सप्तगिरी उल्लाका महोदय, ओडिशा प्रदेश कांग्रेस कमिटी सभापति श्रीयुक्त भक्तचरण दास महोदय, पूर्वतन केंद्र मंत्री श्रीयुक्त श्रीकांत जेना महोदय, पूर्वतन सांसद श्रीयुक्त प्रसन्न पाठशाणी महोदय, पद्मश्री देवी प्रसन्न पट्टनायक महोदय, पूर्वतन कांग्रेस दल नेता श्रीयुक्त नरसिंह मिश्र महोदय, पूर्वतन मंत्री श्रीयुक्त देवी प्रसाद मिश्र महोदय, जानकी वल्लभ पट्टनायक शतवार्षिकी कमिटी सभापति तथा पूर्वतन मंत्री और राज्यर वरिष्ठ नेता श्रीयुक्त निरंजन पट्टनायक महोदय, पूर्वतन कुलपति तिरुपति संस्कृत विश्वविद्यालय डॉक्टर हरेकृष्ण शतपथी महोदय, विभिन्न राजनैतिक दलरू उपस्थित थिबा समस्त मंचासीन समस्त अतिथिवृंद, उपस्थित निर्वाचित प्रतिनिधि तथा वरिष्ठ सदस्य सदस्यवृंद, संपादक जानकी वल्लभ पट्टनायक स्मृति कमिटी एवं उपस्थित सज्जन मंडली, गणमाध्यम समस्त प्रतिनिधिवृंद, समस्त को नमस्कार। ओडिशा राज्य के बाहर से आए हुए कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेतृगण, आप सबको महाप्रभु श्री जगन्नाथ धाम की पावन भूमि में बहुत बहुत स्वागत। ओडिशार पूर्वतन मुख्यमंत्री स्वर्गत जानकी वल्लभ पट्टनायकंकर जन्मशतवार्षिकी पालनर यही उद्घाटनी समारोह रे सामिल होई मु अत्यंत आनंदित। यही अवसर रे सारा देशरू आसीथिबा वरेण्य व्यक्तिवृंद और नेतृत्ववृंद को मु स्वागत करुछि। स्वर्गत जानकी वल्लभ पट्टनायक थिले बहुमुखी व्यक्तित्वर अधिकारी। से एकाधारे थिले जड़े प्रतिष्ठित राजनेता, कृतविद्य सांबादिक और संपादक, सारस्वत साधक, अनुवादक और प्रसिद्ध प्राच्य विद्या विशारद। तांकर जीवनीय कृतित्व आम समयर जनसाधारण और परवर्ती पीढ़ींकर पाई निश्चित भावे एक प्रेरणा। 1927 मसीहा आज दिन में जन्मित जानकी बाबू छात्र जीवन भरी जड़े सांबादिक और संपादक हबार स्वप्न देखिथिले। पिता गोकुलानंद पट्टनायकंकर शौक्षिक मार्गदर्शन और साहित्यिक प्रतिभा तांको विशेष भाव में प्रभावित करिथिला। स्कूल शिक्षा पर से उत्कल विश्वविद्यालय संस्कृत रे स्नातक और परे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय राजनीति विज्ञान स्नातकोत्तर शिक्षा समाप्त करथिले। प्रतिकूल परिस्थिति और प्रतिबंधकपूर्ण जीवन सहित लड़ाई करी सुअर प्रतिकूल रे जाई से प्रमाण करि दैथिले जे जीवन रे आह्वान को सामना करि पारिले प्रतिभा विकसित हुए और अग्रगति करिवार कला ताकू आयत्त मध्य करा जाई पारे। आ सेथिपाई मु तांकर कर्ममय जीवन को सम्मान देई तांको विनम्र श्रद्धांजलि ज्ञापन करुछि। सांबादिक साहित्य रसायन थिला जानकी वल्लभंकर ये होची तांकर सहजात प्रवृत्ति। सेथिपाई 1949 मसीहारू से सांबादिकता को व्रत एवं वृत्ति भाव से ताकू ग्रहण करी नहीं जाइथिले। उत्कल केसरी डॉक्टर हरेकृष्ण बतामंकर प्रतिष्ठित इंग्राजी दैनिक ईस्टर्न टाइम्स एवं दैनिक ओडिया प्रजातंत्र एथिरे जोगदे प्राय 2 दशंधि धरी सांबादिक और संपादक हेबार से गौरव अर्जन करथिले। एते तरुण बयस
ଦୁଇଟି ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ସାମ୍ବାଦିକ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାର ଗୌରବ ଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏକ ବିରଳ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଇଁ ଏକ ବିରଳ ସଫଳତା। ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବଙ୍କର ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ସହିତ ସାମ୍ବାଦିକ ଭାବରେ ସେ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ବିପୁଳ ଜନସମ୍ପର୍କ, ପୁଣି 1967ରେ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ମାସିକ ପତ୍ରିକା ପୌରୁଷର ସମ୍ପାଦନା ବଳରେ ଲାଭ କରିଥିବା ବୃହତ୍ତର ପାଠକ ସମାଜର ଆଦର, ପ୍ରମୁଖ ରାଜନେତାମାନଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିବା ଜାନକୀବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏବଂ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପୁନର୍ବାର ଆଉଥରେ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ଅବସର ପାଇଥିଲେ। ଆଉ 1971 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ କ୍ୟାରିୟର। ଅବଶ୍ୟ ଏଥିରୁ ସେ ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ରେଭେନ୍ସାରେ ବ୍ରିଟିଶ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ଯୁବ ଶାଖାର ନେତୃତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସେତେବେଳେ ସେ ନେଇଥିଲେ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ମଧ୍ୟ ଛାତ୍ର ସମୟରୁ ସେ ଓଡ଼ିଶାର ନେତୃତ୍ୱ ନେବାର ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। 1971ରୁ 2009 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାନକୀ ବାବୁଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଇନିଂସ ଥିଲା ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ। ସେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଉପମନ୍ତ୍ରୀ, ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ, କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ଦାୟିତ୍ୱକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ସେ 3 ଥର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଭାବରେ ପ୍ରଭାବୀ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିଲେ। 2009ରୁ 2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସାମ ପ୍ରଦେଶର ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ ଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଘଟଣାବହୁଳ। ସେସବୁ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଲିଖିତ ଓଡ଼ିଆ ଓ ଇଂରାଜୀ ପୁସ୍ତକରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି। ସେ ନିଜେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଲିଖିତ ବାଚସ୍ପତି ମହୋଦୟ ଏ ପୁସ୍ତକର ବିରୋଧ ନେତା ଭାବରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇକରି ସେ ଅନେକ ଆଲୋଚନା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ମୋର ମଧ୍ୟ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା 2004 ମସିହାରୁ 2009 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ହିସାବରେ ସେ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ନେତୃତ୍ୱ ନେଉଥିଲେ। ମୁଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଏ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାକୁ ବିଧାୟକ ହେବାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ 2004 ଓ 2009 ଭିତରେ ସରକାରୀ ଦଳର ଉପମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ନିର୍ବାହ କରିଥିଲି ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହିତ ମିଶିବା, ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବିଭିନ୍ନ ପରାମର୍ଶ ନେବା, ଯେହେତୁ ସଚେତକର କାମ ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ଗୃହର ନେତା ଏବଂ ଗୃହର ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଏବଂ ବାଚସ୍ପତିଙ୍କର ସହିତ ସମନ୍ୱୟ ରକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଏଭଳି ଏକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ। ଯିଏ ମୋ ସମୟରେ ଚିଫ୍ ହୁଇପ୍ ଥିଲେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ମୋତେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବା ଆଉ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଇଏ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଆଫେୟାର୍ସ ଇଏ କାମକୁ ସମ୍ଭାଳିବା। ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବୋଧେ ମୋ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅନୁଭୂତି ମୁଁ ମୋର ସରକାରୀ ଉପମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ ଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଗୃହର ନେତା ସେତେବେଳେ ନବୀନ ବାବୁ ଥିଲେ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଥିଲେ ଜାନକୀବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏବଂ ତତ୍କାଳୀନ ବାଚସ୍ପତି ମହେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି। ଇଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକରି ବିଧାନସଭାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଉପରେ ଥିଲା, କିଭଳି ଭାବରେ ବିଧାନସଭାକୁ ଚଲାଯାଇପାରିବ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ଯେଉଁ ଅଭିଜ୍ଞତା ମୋ ପାଖରେ ତିଆରି ହେଲା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ମୋ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜୀବନରେ ଆଜି ଯଦି ମୁଁ ଦେଖିବି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୋ ପାଇଁ ଏକ ମାଇଲ ଖୁଣ୍ଟ ସଦୃଶ ଥିଲା ଏବଂ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଅନୁଭୂତି ମୁଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିଲି ବରିଷ୍ଠ ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କର ସେତେବେଳର ତାଙ୍କର ସହିତ ମିଶିବା ଏବଂ ତାଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେବା କାରଣରୁ। ଜାନକୀ ବାବୁ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟରୁ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ଜଣେ ଉଚ୍ଚାଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟ ସାଧକ ଭାବେ ମନେ ରଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚାହେଁ। ସାହିତ୍ୟ ସତେ ଯେମିତି ଥିଲା ଉତ୍ତରାଧିକାର ସୂତ୍ରରେ ପାଇଥିବା ତାଙ୍କର ଇଏ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପରମ ସମ୍ପଦ। ପିତା ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷ ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରି ଲେଖିଥିଲେ, ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ବିଳାସ ଲେଖିଥିଲେ ଓ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ
ତାଙ୍କର ପୁତ୍ରଙ୍କର ନାମକରଣ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ। ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସଂଯୋଗ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ତାହା ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଇଏ ଗୋଟିଏ ମନେ ପକାଇବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ସଂଯୋଗ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଜି କରିଥିଲେ ପିତାଜୀ। ପିତାଙ୍କ ରଚିତ ସମସ୍ତ କାବ୍ୟ କବିତାକୁ ଜାନକୀ ବାବୁ ସମ୍ପାଦନା କରି 1999 ମସିହାରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ। 1956 ମସିହାରେ ଜାନକୀ ବାବୁ ଲେଖିଥିବା ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ ପୁସ୍ତକଟି ଥିଲା ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ସାହିତ୍ୟ କୃତି। ପରେ ସେ ରାମାୟଣ, ମହାଭାରତ ଓ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତରେ ଓଡ଼ିଆ ଗଦ୍ୟାନୁବାଦ କରିଥିଲେ। କବି ଭର୍ତ୍ତୃହରିଙ୍କର ଲିଖିତ ଶୃଙ୍ଗାର ଶତକ, ନୀତି ଶତକ ଓ ବୈରାଗ୍ୟ ଶତକର ଅନୁବାଦ ତାଙ୍କର ଅନବଦ୍ୟ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ କୃତିତ୍ୱ ହାସଲ କରିଥିଲା। ବଙ୍କିମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଉପନ୍ୟାସମାଳାର ଅନୁବାଦ ସହିତ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ, ରାମକୃଷ୍ଣ କଥାମୃତର ପୁନର୍କଥନ ଓ ସିନ୍ଧୁ ଉପତ୍ୟକା ଶୀର୍ଷକ କବିତା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପୁସ୍ତକ ସେ ରଚନା କରିକିରି ଆଜି ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପାଖରେ ଅର୍ଥାତ୍ 4.5 କୋଟି ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ପାଖରେ ଆଜି ପହଞ୍ଚାଇବାରେ ବହୁତ ବଡ଼ ସଫଳତା କରାଇ ପାରିଥିଲେ। ଆସାମର ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଅଭିଭକ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ଆସାମରୁ ଲେଖୁଛି ଓ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ଅଂଶ ଅସମାପ୍ତ ଆତ୍ମଲିପିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କ ସାରସ୍ୱତ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀର ଆମେ ପରିଚୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇପାରିବା। ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ସଂସ୍କୃତ ଓ ଭାରତୀୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପୁରାତନ ରଚନାକୁ ଅନୁବାଦ କରି ଆମ ଭାଷାକୁ ଉପହାର ଦେଇ ଏକ ଜାତୀୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହ ସେ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ସେ ପାଇଥିବା ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ସେ ତୁଳନାରେ କେବଳ ସ୍ୱୀକୃତିର ସଂକେତ କେବଳ ମାତ୍ର। ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ଥିଲେ ଅସାଧାରଣ ବିଦ୍ୱାନ ଓ ବାଗ୍ମୀ। ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରେ ତାଙ୍କର ଅଗାଧ୍ୟ ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ଥିଲା। ଏହି ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ ପାଇଁ ସେ ପୁରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟରୁ ପ୍ରଜ୍ଞାନ ବାଚସ୍ପତି ଓ ତିରୁପତି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଂସ୍କୃତ ସଂସ୍ଥାନରୁ ଡିଲିଟ୍ ଉପାଧି ମଧ୍ୟ ଲାଭ କରିଥିଲେ। ଜୀବନର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ତିରୁପତି ସଂସ୍କୃତ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର କୁଳାଧିପତି ହିସାବରେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାର ସହିତ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ, ଏହି ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ତାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ, ଭଗବାନ ତିରୁପତିଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସେଠି କିଭଳି ଭାବରେ ଦର୍ଶନ କରିବେ ତାର ମଧ୍ୟ ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ।